विश्व दुईटी विराट संकट देखा देइछि। प्रथमटी हला एटम बम सकाशे एवं द्वितीयटी कुटुंब बम सकाशे। आज विश्व ज्ञानर शीर्ष रे अछि, तथापि एते ज्ञान सत्वे परिवार और युवपीढ़ी विनाशर द्वारदेश रे पहुंची सारिछि। यार मुख्य कारण होउछि विवाहर दुर्बल मूलदुआ। आउ एही समस्या को उपलब्धि करी प्रभुकर दास निरंजन तुरु अंध विवाह नाम एही संवाद सीडी माध्यम उपस्थापन करुछंती। आमे विश्वास करू यह आगामी पीढ़ी निमंते विशेष उपयोगी हेबो। प्रिय श्रोता बंधु, आसंतु प्रार्थना पूर्वक ईश्वरଙ୍କ वाक्य को ध्यानर सहित शुणिबा। आंभ मानकर भविष्यत नियंत्रणकारी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र नाम रे मु आपण मानकु शुभेच्छा जणाए। आज आम जो प्रसंग उपर आलोचना करबा पई जाउछु से प्रसंगटी हेला अंध विवाह। अंध विवाह बाइबल रे आपण जो देखिबे लूक 14 पर्व 28 पदरु 32 पद मध्य लिखा जाए, जदि जने लोक गृह निर्माण करुछि एवं निर्माण करबा पूर्वरु जदि से बसी खर्चर आकलन करू नाही ताहेले परवर्ती समय रे से असुविधार पड़िबो। आजिर समय रे आमे समस्त विषय रे सचेतन अटु, किंतु विवाह क्षेत्र रे सेतेटा सचेतन नहु। आजिर समय रे सब विषय निमंते मंत्रणा दिया जाए, परामर्श दिया जाए, किंतु विवाह निमंते विवाह पूर्वरु ए प्रकार कौनसी परामर्श देवा विषय आमे प्राय देखुना। प्री मैरिटल काउंसलिंग प्राय आंभ मान मध्य नाही, कारण जन व्यक्ति ता जीवन काल मध्य समस्त विषय परिवर्तन करिपारे। जदि ताकू कौनसी कार्य भल लागू नाही से कार्यटी परित्याग करी से अन्य कार्य करि परिबो। जदि कौनसी स्थान रे ताकू रहिबाकू भल लागू नाही से स्थान परित्याग करी अन्य स्थान को जाई परिबो। तार स्टाइल चेंज करि परिबो, तार ड्रेसअप चेंज करि परिबो, ता गाड़ी चेंज करि परिबो, ता मोबाइल चेंज करि परिबो, ता कंप्यूटर ता चेंज करि परिबो, एपरि कि तार बिजनेस मध्ये से चेंज करि परिबो। किंतु विवाह रे आपण जहा को थरे विवाह होंती ताको चेंज करि परिबे नाही। सारा जीवन आपण को से व्यक्ति सहित रहिबाकू पड़िबो। आसंतु ईश्वरଙ୍କ वाक्यर आलोक रे केतोटी विषय ध्यान करिबा। जने व्यक्ति विवाह पूर्वरु केउ विषय गुड़िकर सचेतन हेबा उचित से संपर्क रे ईश्वरଙ୍କ वाक्य बाइबल रु मु केतोटी विषय कहिबा निमंते चाहे। प्रथम विषय जो विषय रे आमे सचेतन हेबा दरकार, होसेय तार 4 पर्व 6 पद। होसेय 4 पर्व 6 पद। एठारे एपरि लेखा जाए, आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती, कारण तुम्भे ज्ञान अग्राह्य करिअछ। आंभे मध्य तुम्भको अग्राह्य करिबा, तहिरे तुम्भे आंभर जाजक हेबो नाही। तुम्भे आपणा परमेश्वरଙ୍କ व्यवस्था पासरिबारु आंभे मध्य तुम्भ संतान गणकु पासरी पकाइबा। एठारे प्रभु कहंती आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होती। विवाह पूर्वरु विवाह संपर्क रे बाइबल रो परमेश्वर मते कौन कहिबा पई चाहंती, जे मते निर्माण करिसंती, जे मोर जीवन को नियंत्रण करंती, जे मते ए धरापृष्ठ रे एते सुंदर जीवन देई पठेइचंती, मो विवाह संपर्क रे तांकर योजना कौन अछि। कारण विवाह कार्य परमेश्वरଙ୍କ रटे। प्रथम मनुष्य आदम तांको विवाह निमंते केवल परमेश्वर योजना करथिले। परमेश्वर कहिले जे मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे एवं ईश्वर तांको निमंते एक अनुरूप सहकारिणी निर्माण कले। विवाहर संस्थापक प्रभु अटंती, विवाहर समस्त विषय नियंत्रणकारी प्रभु अटंती, किंतु परवर्ती समय रे आमे निजे आम विवाहर नियंत्रण करू, आम विवाह निमंते योजना करू, आम दृष्टि जहा भल देखा जाए आमे ताहा करिथाउ। परिणाम स्वरूप परवर्ती समय रे आम मानकु ताहा भोगिबाकू पड़िथाए, कारण मनुष्य जहा बुणे से ताहा काटिबो।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଅଛି, ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ, ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବାପିଢ଼ି ବା ଯେକୌଣସି ଯୁବା ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଲେକ୍ ଅଫ୍ ବିବ୍ଲିକାଲ ନଲେଜ, ସବୁର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଅନେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହରେ ବିଫଳ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଶ ଚଳେଇବା ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାହ। ବିବାହର ଭୁଲ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ କୋଠା ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। এই ফাউন্ডেশন যদি ୱିକ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି ୱିକ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଲି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଗୃହ ତିଷ୍ଠି ନପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଆପଣର ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥାଉ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଜୀବନରେ ବିବାହରେ ସେ ବିଫଳ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଅନେକ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଫଳ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଫଳ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁର ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା କାହିଁକି ବିବାହରେ ପ୍ରମାଦ ଦେଖାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବିବାହ କାହିଁକି ଟଳମଳ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 27 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର, ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସିକ ହେଉ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖିବା, ନଟ୍ ୱେଟିଂ ଅପନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ କ'ଣ, ତାହା ନ ଜାଣି ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ବୋଲି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଏ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓପେନ୍ସ ଦ ଆଇ। ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଏହି ଭୁଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ
ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ଥାଏ। ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସକାଶେ ସେମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ, ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଦମଙ୍କ ପରି କହିପାରିବେ, ଏଥର ହେଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟେବଲ୍ ପାର୍ଟନର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଛିବେ, ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ସବୁ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ହିତୋପଦେଶ, ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ନିଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଆସନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଅନେକ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥାଉ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଅନେକଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିବାହ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଯେପରିକି A for ଏଜ୍, B for ବ୍ୟୁଟି, C for କଲର, D for ଡାଉରି, E for ଏଜୁକେସନ, F for ଫାଇନାନ୍ସ, H for ହାଇଟ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ A to Z ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖୁନା। ଏପରିକି ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କଲରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କାରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସୋଫାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଝିଅର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିନଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ପଚାରି ନଥାଉ, ଝିଅରେ ତୁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପୁଅରେ ତୁମେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, କିଛି ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହ, ତୁମେ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ତୁମେ ନିୟମିତ ବାଇବଲ ପଢ କି,
तुम क्यों चर्चर सहभागी आपण विषय के पचारती आम एगुड़ाक आवश्यक मन करूना मु तो परामर्श दिए ख्रिस्टियान पुओ झील मैंने ख्रिस्टियान पुओ झील मान बह करने निमंते मु मना करे जदि से परित्राण पाई नाहंती ताइले से ख्रिस्टियान पुओ किंबा झील हेले मध्य परित्राण पाई नथिबा अण ख्रिस्टियान मान सहित समान गोटे ख्रिस्ट विश्वासी परित्राण पाई नथिबा गोटे ख्रिस्ट विश्वासी को विवाह न करू प्रभु सेवा कार्य निमंते समर्पित पुओ झील माने प्रभु सेवा कार्य निमंते समर्पित होई नथिबा कोनोसी ख्रिस्ट विश्वासी को विवाह करंतु नहीं नचेत आपण को सेवा कार्य परवर्ती समय ओहरी जावाक पड़िबो अथवा आपण सेवा कार्य निमंते आपण को सर्वदा कष्ट सम्मुखीन होबाक पड़िबो तेणु आपणकर सुविवेचन आउजी पड़ंतु नहीं यह आपणकर विवाह निमंते प्रमाद अटे अधिकांश समय आमे एहाकु गुप्तरे करिबा पई चाहू पुओ झील माने गुप्तरे प्रेम करती गुप्तरे संपर्क गठन करती गुप्तरे से गोटे सिद्धांत नियंती एवं परवर्ती समय पितामाता बा मंडली सम्मुखरे ताहानी रखती जेतेबेलକୁ सबु विलंब हो जाए से जितेबाला बाहर को आणती से समय समस्त विषय कलुषित हो जाए एपरिक से बाहरी आसी पारती ना गुप्त प्रेम प्रकाश रे केबे भी ग्रहणीय नुहे तेणु आपण गुप्त प्रेम रु बाहरी आसतु जदि आज आपण कौन गुप्त संपर्क रे अछंती आज बाहरी आसी पारिबे आपण प्रेम 10 जन को करि पारंती किंतु विवाह जन को करिवे एपरिक बाइबल विवाह पूर्वर प्रेम को उत्साहित करे नहीं प्रेम को अनुमोदन दिए नहीं आपण कहीं आपण साक्ष्य को नष्ट करेंगे आपण चरित्र को कहीं आपण दाग नहीं आगु जीवे जदि आपणकर भविष्य पीढ़ी को आपण सेवा कार्य को आपणकर मंडली को आपण मर्यादार स्थान रखा चाहती ताले गुप्त प्रेम बाहरी आसतु एपरिक ख्रिस्टियान पुओ झील माने से गुप्त प्रेम बाहरी आसतु आज समय रे गुप्त संपर्क रे आमे बहुत आगु को चली जाइछु कारण मोबाइल फोन द्वारा बा इंटरनेट द्वारा बा फेसबुक द्वारा आम संपर्क दिन को दिन मजबूत होउछि एपरिक आम संपर्क विषय रे अन्य मानकर धारणा नहीं आम संपर्क रे अन्य माने किछि जानती नहीं तार मूल कारण कौन आमे समस्त विषय गुप्त करने पे चाहूँ प्रिय माने आपण प्रभु ठारू गुप्त रे किछि कार्य करि परिबे नहीं आपण विषय से सबू जानती केवल तांकर मुख अन्वेषण करंतु आपण जहा करूछंती ता ठीक ना भूल थरे तांकर परामर्श लोडंतु आपण ठीक रास्ता आसी जिवे नचेत आपण शिक्षा क्षेत्र रे कृतित्व अर्जन करिथिबे चाकरी क्षेत्र रे आपण होते प्रतिष्ठित होइतिबे परवर्ती समय हुए तो आपण मानकर कोनोसी विषय अभाव नथिबो किंतु विवाह संपर्क रे ए गोटिए भूल निष्पत्ति आपणकर सारा जीवन आपण को कांदी कांदी काटिबा को पड़िबो आपणकर जीवन को कांदी कांदी बुड़ेई देवा पूर्वरु वर्तमान आपण प्रभुकर मुख अन्वेषण करंतु निजर उपरे बा निज ज्ञान उपरे निर्भर करंतु नहीं चतुर्थ प्रमादटी अंध विवाहर ता आपण माने पाइबे परम गीत 2 पर्व 7 पद तार शेषांश लिखा जाए प्रेमर बासना नहिबा पर्यंत तुम्हे माने प्रेम को जगाओ नहीं कि उत्तेजना करो नहीं अंध विवाह निमंते बा विवाहर भूल सिद्धांत नेवा निमंते यह चतुर्थ प्रमादटी अटे प्रीमेच्योर एवेकनिंग ऑफ लव प्रेम को समय पूर्वर जागृत करैबा प्रेमर बासना नहिबा पर्यंत प्रेम को जगाओ नहीं कि उत्तेजना करो नहीं आजिर समय रे प्रेम रे पढ़िबा प्रेम रे पागल हेबा पिला माने भूल सिद्धांत नेबा यह सबु बयस देखा जाए स्कूल पढ़िबा समय हो कॉलेज पढ़िबा समय हो एवं परवर्ती समय हो यही भूल करबा आमे देखु कारण आजिर समय रे टीवी रे हो बा खबर कागज बा मैगजीन रे आपण जेते कार्यक्रम देखिबे बा जे कोनसी विषय पढ़िबे समस्त विषय काम उद्दीपक अटे से गुड़ाक देखिबा द्वारा आम शरीर रे उत्तेजना आसी थाए तेणु आजिर समय आपण देखिबे आजिर समय चारिआडे देखिबे एहा द्वारा नारी निर्यातना एवं विभिन्न प्रकार अपराध
ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନାବାଳିକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଟିଭିରେ ହେଉ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ତାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣେ। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଦ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚୀ ଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ମୂଳଦୁଆକୁ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧପତ୍ର ଆସୁଛି, ଯାହା ସବୁ ସେବନ କରି ବା ଯେକୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ସେବନ କରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ କାମ ଅଭିଳାଷ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇ ବସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏପଟେ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଏକାଥରକ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ବିବାହ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତା କ୍ଷେପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ କି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା, ବିବାହ ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ଏସବୁର ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଏପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ବି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଯଦି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚୁବେଇବ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଚୁବେଇ ପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରଖିପାରିବେ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ? ଆପଣ କି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଅଲଗା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଧା କୁହନ୍ତି କାହାକୁ ବାହା ହବ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବ ନାହିଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରକାର ରହିବ, ବିବାହ ପରେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବେନି। ପ୍ରିୟ ଯୁବାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ରଖୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆପଣ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏହା ପାପ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଝିଅ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବାଇବଲ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ତାହା ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ବୟସ ପୂର୍ବରୁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଚାଳନା ଦେଇ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଏକ ଗଭୀର କୂପ ସଦୃଶ, ପଙ୍କିଳ କୂପ ସଦୃଶ। ଆପଣ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନୀରବ ନ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ହୁଏ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନେ 2-3ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ। ଏହା ସିମ୍ କାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ସିନ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଏପରିକି ତାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ କରନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତାହା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ସଭ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଫେସବୁକ୍ରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ କଥା କୁହନ୍ତି? ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତା ଫେସବୁକ୍ ନୁହଁ,
ତାହା ଫେକ୍ ବୁକ୍ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏଥିସକାଶେ ଅନେକଙ୍କର ମର୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଫେସବୁକରେ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଫେସ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକରେ ବସନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଫେସ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବେ? ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ପୋଷାକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶରୀରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପରେ ପତିତ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବା ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ବା କଲେଜ ଯିବା ସମୟରେ ବା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ, ମୋର ଆତ୍ମା ସଫା ଥିଲେ ହେଲା। ମୋର ଆତ୍ମା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଜଗତେ ବଢ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ତାର କାଲଚରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣାଯିବା ଦରକାର ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଯେତେ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବ ସେ ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଛୋଟ ଅଟେ, ତାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଟେ। କାହାର ହାତ ନଥିବ, କାହାର ପିଠି ନଥିବ, କାହାର ପେଟ ନଥିବ, ଛୋଟ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରୁ ଛୋଟ, ତଳ ବି ଛୋଟ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଦିବ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସଭ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅସଭ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଅଟେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ବା ପାପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଏ ପ୍ରକାର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ସୁଧା ଭୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ବା ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ହେ ଯୁବପିଢ଼ି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କିପରି ଗଠନ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ସାଥୀ ମନୋନୟନ କରିବେ, ଆପଣ କିପରି ଠିକରେ ଯାଇପାରିବେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଏବଂ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଏକାଠି ମିଶି ଆଗକୁ ଯାଇ ନପାରେ। ଦୁଇଟା ଟାୟାର ଏକା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କାରର ଟାୟାର ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ କରିବେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅଲଗା କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଅଲଗା ହିଁ ରହିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏକାଠି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଏକାଠି ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଉତ୍ତେଜିତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯୁବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଅଙ୍କଲ, ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ପାର୍କରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଅ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଅଙ୍କଲ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୁଁ ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକର ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଏତେ ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଦର କାରଣ ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ବିବାହ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚମ କାରଣ ଯାହା ଆପଣ ପାଇବେ ହିତୋପଦେଶ 7 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଚିହ୍ନିଲି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିବିହୀନ ଯୁବା ଲୋକ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବା ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚମ କାରଣଟି ହେଲା ଲେକ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ବିଫଳ। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଲାଗିପାରେ, ଏହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ଏହି ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମୋର ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ, ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସର ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ରହିବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଲା ଲେକ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ବିଫଳ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ଶେଷରେ ସର୍ବନାଶ ଥାଏ। ତେଣୁ କାହାରିକୁ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି,
କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଏକାକୀ ରାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ପରିପକ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତାମତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ୟାରେଜ ଭଳିଆ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ ବିକେମ୍ ଗ୍ୟାରେଜ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ, ସେମାନେ ତରବର ହୋଇ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ କରନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବିବାହର ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟରେ, ବିବାହର ମାସଟି ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ପରେ ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଦ ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନିହିମିଆ 13 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସଲୋମନ କି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିନଥିଲେ? ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରି ରାଜା କେହି ନଥିଲେ ଓ ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା କଲେ। ତଥାପି ବିଦେଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାପ କରାଇଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ରାଜା ସଲୋମନ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ରାଜା କେହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଭୁଲ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ନଥାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ନ କହି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସାଙ୍ଗ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ କିଣିବାରେ, ମୋବାଇଲ କିଣିବାରେ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାରେ, ଜବ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ
বা আপনার স্টাইল সম্পর্কে আপনার পরামর্শ দিয়ে পারନ୍ତି কিন্তু আপনার জীবন সাথী মনোনয়ନରେ তাঙ্কর কৌশি ভূমিকা ନାହିଁ কারণ আপনার হি আপনার জীবন সাথী মনোনয়ন করা নিমন্তে আগেইবাকু পড়িব প্রার্থনা করিবাকু পড়িব অপেক্ষা করিবাকু পড়িব পুনি বাইবেল আপনার যেভাবে ভাবে পরামর্শ দিয়ে তদনুযায়ী আগুক বঢ়িবাকু পড়িব আপনার এই জগতর জ্ঞান আপনার গোটে সুস্থ বিবাহ গঠন করিবারে সাহায্য করে নপারে আপনার জগতের অনেক পরামর্শদাতা দাত্রী মানুষ দেখিবে অনেক সে বিবাহ নিমন্তে সে পরামর্শ পাই সে নেট্রে সে কোশ্চেন রখতি সেঠু সে সজেসন লড়তি সে পরামর্শ নিয়ন্তি অনেকে জাগতিক লোক মানকর পরামর্শ নেওয়া নিমন্তে তাঙ্ক সহিত কন্টাক্ট করନ୍ତି কিন্তু আজ আপনার কহিবা চাহে আপনার বিবাহ নিমন্তে যদি ঠিক নিষ্পত্তি নেওয়া চাহান্তি আଣ୍ଠୁରେ রুহন্তু প্রার্থনা করন্তু প্রভুঙ্ক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করন্তু বাইবেল সে সম্পর্কে কোন কহুছি বাইবেল আধারিত জীবন কাটুথিবা কৌশি দাসদাসী সহিত পরামর্শ নিয়ন্তু মু যুবা মানুষ পরামর্শ দেওয়া চাহে যদি আপনার যুবতী অটন্তি আপনার বিবাহ সম্পর্কে পরামর্শ নেবা নিমন্তে আপন কৌশি পালক বা যুবা পালক নিকটরে বা কৌশি পুরুষ নিকটরে যাআন্তু ନାହିଁ ঝিও মানুষ মু পরামর্শ দিয়ে সে ঝিও মান নিকটক যাআন্তু যে উচিত পরামর্শ দিয়ନ୍ତି ଆଉ পুଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦାସମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପାଳକ ବା ପ୍ରଚାରକ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ସମୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହେବ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ প্রিয় মানে আপনার যে জগতের বাস করছেন তাহা মন্দ অটে কলঙ্কিত অটে দুষ্টতার পরিপূর্ণ অটে এপরিকি খ্রিস্টিয়ান সম্প্রদায় মধ্যে মন্ডলী মধ্যে খ্রিস্টিয়ান অনুষ্ঠান গুড়িক মধ্যে সুদ্ধা এই পাপ প্রবেশ করেছি আপনার কৌশি জায়গায় সুরক্ষিত নুহতি তেণু যেকোনসি জায়গায় পরামর্শ নিমন্তে যাবে বা যেকোনসি স্থানরে আপনার পাদ রখিবে যা পূর্বর একুটিয়া যাবে না আপনার গুপ্তরে কাহারি সহিত পরামর্শ করিবে না যদি কেহি আপনার পরামর্শ দেওয়া নিমন্তে গুপ্তরে ডাকুছন্তি একুটিয়া সাক্ষাৎ করিয়া ডাকুছন্তি সাবধান আপনার সেপরি ভুলরে পড়ন্তু না কারণ আপনার সে ভুল লুচাইবা নিমন্তে আউ কেতোটি ভুল করে পারନ୍ତି সাধারণ আমার অভ্যাস গোটিয়ে ভুল কলা পরে সে ভুলকু লুচাইবা নিমন্তে আউ গোটে ভুল করু তারপরে আউ গোটে ভুল করু তারপরে আমার জীবন অন্ধকারময় হয়ে যায় মু আপনার পরামর্শ দিয়ে আপনার অন্ধ বিবাহ নিমন্তে ଏହା ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କାହିଁକି ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଶେଷ କାରଣ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 15 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ସଂସାର କିଓ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷ ପ୍ରମାଦ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ହୋଇପାରେ ଜାଗତିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାୟ ୱାର୍ଲ୍ଡଲିନେସ୍ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟୁ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ଆମେ ସଂସାରର ଅଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ହେବାକୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଏଠାରୁ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାତରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲା ଅନ୍ୟ
ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅମୁକ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ କାରଣ ଦେଖାଇ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାଯିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବିବାହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ଏକାଠି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏକା କଲୋନୀରେ ରହିପାରିବେ, ଏକାଠି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ମିଶ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବା ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ବା ମୋର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିବାହ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେପରି ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଜାଗତିକ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ଜାଗତିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରନ୍ତି। ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବାମାନେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯୁବା ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପାପରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସିଡିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ଥର ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଏକାଠି କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିମୁଖ ହେବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ କଳୁଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ହୁଏତ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଯଦି କାହା ସହିତ ଆପଣ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକେ କେବଳ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକେ କେବଳ ସେ ଦୁଃଖକୁ କାହାରିକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ପରିବାରର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖୀ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଘରଟିଏ ଅଛି, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ
ए संपर्क रे जो माने सेमानको सचेतन करि परिबे सठिक शिक्षा दे परिबे सेमानको परामर्श नै नाहंती आज सुजोग अछि आपण विवाह पूर्वरु सचेतन होई परिबे प्रभु आपण मानको सहाय्य करंतु जदि आपण माने कोनसी भूल पदक्षेप नै सारी छंती प्रेम रे पतित होई छंती कोनसी भूल कार्य रे आपण माने पड़ी सारी छंती दुखित होंतु नहीं बाहरी आसंतु रुहंतु नहीं प्रभु आपण को सहाय्य करिवे प्रभु को कहंतु प्रभु मु जानि नहीं अजनातरे बा प्रलोभित होई मु से भूल करि सारी छी मते आपण क्षमा करंतु निश्चय प्रभु आपण मान को क्षमा करिवे आपण मान को आशीर्वाद करिवे प्रभु आपण को सहवर्ती होंतु एही सीडी माध्यम रे आपण को सम्मुख रे ए संवादटी मु रखिबा पई चाहे कारण आपण माने होचंती ईश्वर को द्वारा निर्मित आपण को निमंते प्रभु को गोटे महत योजना अछि प्रभु को योजना को आपण को हस्त रे भांगी दियंतु नहीं प्रभु को संकल्प को आपण को हस्त द्वारा आपण धूली सात करंतु नहीं प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आपण मान को सहित रे तांकर उपस्थिति देई आपण मान को कढै नियंतु आंभ मान को मध्य रे प्रभु को दास आचार्य समर रंजन प्रधान अछंती से मान को प्रार्थना रे कढै नेबे प्रभु तुमरो उपस्थिति एठारे अछि आमाने प्रार्थना करूछु आमानकर युवा युवती भाई भौणी मान निमंते से माने जेमती जीवन रे प्रभु उत्तम पात्र पात्री मनोनयन करती कारण प्रभु से माने अनेक समय निज इच्छा अनुजाई की चालित हुअंती जा फल रे जीवन रे भूल करिथांती प्रार्थना करू प्रभु तुमे से मानकु दया कर जेमती उपयुक्त एवं तुमर मनोनीत व्यक्ति मानकु सेमानकर जीवन रे पाई पारंती एवं जीवन को आरंभ करि पारंती प्रभु सेमानकु किए पथ देखाइबो यदि तुमे सेमानकु पथ न देखाओ प्रभु सेमाने भ्रांत पथरे गमन करिवे एणुकरी प्रार्थना करूछु सेमानकु तुमरी नियंत्रण मध्य रख जेमतिका तुमर इच्छा अनुଯାयୀ सेमाने चाली पारिबे तुमर संकल्प जेमतिका सेमाने प्रति मुहूर्त लोड़िबे तुमरी उपरे निर्भर करिवे निजर इच्छा उपरे निर्भर न करी तुमर इच्छा उपरे जेमतिका संपूर्ण रूपे भरोसा रखिबे एवं प्रभु जे प्रकार भाव निजर इच्छा अनुଯାୟୀ कि न चली तुमर इच्छा अनुଯାୟୀ चली पारिबे से प्रकार दया कर प्रभु प्रार्थना मध्य भी करूछु सेमानकु तुमे उपयुक्त जीवन साथी बाछिया निमंते अनुग्रह प्रदान कर जेमती जीवन शेष पर्यंत सेमाने अनुताप करिवे नहीं मात्र प्रभु उपयुक्त भावरे तुमर इच्छा अनुଯାୟୀ चली पारिबे से प्रकार दया कर प्रभु अनेक जन सेमाने निरूपित समय पूर्वरु विभिन्न कार्य करते जहा फल रे तुमे अगौरव पाइथा प्रार्थना करूछु प्रभु तुमे सेमानंकु तुमरी नियंत्रण मध्य रख जे प्रकार निरूपित समय तुमर इच्छा समय जेमतिका सेमाने पदक्षेप नेबे एवं उपयुक्त पात्र पात्री सेमाने पाई पारिबे प्रभु निजर सुविवेचना उपरे आउजी न पड़ी तुमर इच्छा उपरे जेमति प्रभु निर्भर रखंती दया कर प्रभु प्रार्थना करूछु प्रभु विवाह निमंते सिद्धांत नबा पाए तुमर आत्मांक द्वारा तुमे सेमानकु चालित कर आ मंद सांग मानक ठारू सेमानकु उद्धार कर प्रभु तुमे यदि सेमानकु उद्धार न कर किए सेमानकु उद्धार करिवो तुमर परिचय प्रत्येक को प्रदान कर एवं जीवन रे उपयुक्त भावरे सबु विषय तुमर इच्छार केन्द्र रही जेमती कार्य करि पारिबे दया कर बोली निवेदन करी एई क्षुद्र प्रार्थना प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ मागुअछु आमेन। प्रिय बंधुगण एहिपरि विभिन्न प्रसंगमूलक ईश्वरଙ୍କ वाक्य आगामी दिन मानकरे प्रभुଙ୍କର दासମାନଙ୍କ मुखରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ଆମକୁ 9783555537 ଅବା 9937742135 ରେ
ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।